Hello, Assalamu alaikum. Welcome to Think English. I am Mohammad Makbul Hussain. Today we are going to talk about an article related to flood in Kurigram. Dear learners, we all know that it has been raining in Bangladesh for last few days, and it is raining heavily. So most of our low-lying areas are underwater. Uh, Moreover, there are upstream water from India bordering rivers, and this upstream water has flooded our rivers. As a result, our rivers is flowing over the level, safe level. Ultimately, our mainland is flooded heavily. Today, especially, I am talking about Kurigram. So let's see the Kurigram in the map. This is Kurigram. I always like to relate the places, right? I always like to relate the vocabulary to the actual thing, so that this relating to the Kurigram, if I show you the Kurigram in the map, it will be very helpful for you to be in the context. It is very contextual. Okay, this is Kurigram, to north of Bangladesh. কুড়িগ্রাম ভারতের কুচবিহার, তারপর কেমন এই জায়গাটা হচ্ছে আপনার কুড়িগ্রাম। তো মানে বাংলাদেশের নর্থে কুড়িগ্রাম। কেমন আসলে কুড়িগ্রাম বন্যা হচ্ছে এখন। তো আমাদের আজকের হেডলাইনটা হচ্ছে কুড়িগ্রাম ফ্লাড ভিকটিমস। কুড়িগ্রামের বন্যা আক্রান্ত মানুষেরা, নিড আছে এখানে ভার্ব। এই মানুষের ভিকটিমস বলতে মানে এখানে এটা কিন্তু নাউন, বন্যা আক্রান্ত মানুষ বোঝায় এখানে। আমরা ভিকটিমস বলি যদি এখানে বলতো আর্থকুয়েক ভিকটিমস, তাহলে বলতাম যে আমরা ভূমিকম্প আক্রান্ত মানুষ। আর এখানে ফ্লাড ভিকটিমস বলার অর্থ হচ্ছে বন্যা আক্রান্ত মানুষ। কুড়িগ্রামের বন্যা আক্রান্ত মানুষের নিড, দরকার। নিডটা এখানে বার, প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স। হেডলাইনে উইল ফাইন্ড প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স almost 90% times. Kurigram flood victims need urgent support. কুড়িগ্রাম বন্যা আক্রান্ত মানুষের খুব দ্রুত, আর্জেন্ট মানে খুব দ্রুত, তড়িৎ, সাপোর্ট মানে হেল্প দরকার, এইড দরকার, রিলিফ দরকার, সাহায্য দরকার। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, I try to speak in English sometimes because one of the major problem as a Bangladesh student I face that we want to learn language, and we invest a lot of time, we study a lot. I am speaking about those who are very serious about learning language. We invest a lot of time, we work a lot, we study English almost 16 years in our educational institutions. Moreover, we take different courses, private courses, IELTS courses, spoken courses, but unfortunately we fail. We cannot speak English. So what I mean that we absorb English 90%. Absorb, we take English, but we cannot produce, we cannot speak. আমরা শুধু মানে 90% কেসে আমরা ইংলিশটা অ্যাবজর্ব করি, মানে শিখি, শুধু আর্টিকেল পড়ি, আমরা ভোকাবুলারি পড়ি, আমরা অ্যাবজর্ব করতে থাকি, এটা হচ্ছে অ্যাবজর্ব করা, বাট উই ডু নট স্পিক। আমরা অ্যাবজর্ব করার পরে এটা কি ফিডব্যাক দেওয়া সেটা আমরা করি না। সো ইফ আই স্পিক স্লোলি অর উইথ সাম মাইনর এরর্স, ইভেন নেটিভ speakers make errors,
So if you find some errors, take it as a part of human mistakes, human errors, and it is very common when you speak a language. Making mistakes is very common. Again, I repeat, natives make mistakes. So take it for granted and accept it. Try to accept it and try to speak 20 minutes a day at least if you are serious about English. If you want to learn English, if you want to present English, into deliver your speech in English, you must speak English. You cannot absorb, you cannot always learn. Okay, so any issues? Okay, it's not a big issue. Okay, তো আমরা দেখলাম যে কুড়িগ্রাম ফ্লাড ভিকটিমস নিড আর্জেন্ট সাপোর্ট, মানে কুড়িগ্রামের বন্যা আক্রান্ত মানুষের খুব দ্রুত আমাদের সাহায্য দরকার, প্রশাসনের সাহায্য দরকার। গভট মানে গভর্নমেন্ট মাস্ট এনশিওর, এখানে মাস্ট এনশিওর হচ্ছে ভার্ব, এই সেন্টেন্সের এটা হচ্ছে মূল ভার্ব। মাস্ট এনশিওর, সরকারকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। মাস্ট এনশিওর অর্থ হচ্ছে 100%। মাস্ট যখন পাবেন এটার অর্থ হচ্ছে ইউ হ্যাভ নো অপশন, ইউ ডু নট হ্যাভ অপশন, অ্যানাদার অপশন টু ডু, ইউ মাস্ট ডু ইট, ডু অর ডাই সিচুয়েশনটা এরকম, ইউ মাস্ট ডু ইট অর ইউ উইল বি পানিশড, দেন ইউ উইল ইউজ মাস্ট। If I say I must go to hospital, then I must go to hospital. There is no probability that one person I may not go to hospital. I must go to hospital or I die. I must ride motorcycle safely. I must ride motorcycle safely or I will die. Or police, traffic police, magistrate will find me. অর্থাৎ মাস্ট বলার অর্থ হচ্ছে আমাকে 100% হাসপাতাল যাইতে হবে, না হচ্ছে আমি মারা যাব। মাস্ট দেয়া যদি বলি আমি মোটরসাইকেল চালাইতে হবে, মানে ইউ মাস্ট ফলো ট্রাফিক রুলস, ইউ মাস্ট ফলো ট্রাফিক রুলস যখন বলছে তার অর্থ হচ্ছে আপনাকে ট্রাফিক রুলস মানতে হবে, না হচ্ছে আপনাকে জরিমানা করা হবে, টাকা জরিমানা করা হবে অথবা জেলে পাঠানো হবে, কোনো অপশন নাই আপনার। তখন আমরা মাস্ট ব্যবহার করবো। এই কারণে বলা হয় মাস্টকে 100% অ্যাপ্লিকেশন। এবং এই মাস্টগুলো মোডাল অক্সিলারি ভার্ব, এবং মাস্টের পরে আপনার একটা B1 ফর্ম বসে, B1 ভার্বের 1 নম্বর ফর্ম বসে। ওকে, তো গভর্নমেন্ট মাস্ট এনশিওর, সরকারকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে এডুকেট ফুড অ্যান্ড শেল্টার, পর্যাপ্ত খাবার। এখানে এডুকেট শব্দটার জন্য আমি একটু মার্ক করে রাখছি। এডুকেট অর্থ হচ্ছে পর্যাপ্ত, মানে এনাফ। আমি যদি বলি আমার যথেষ্ট টাকা আছে আমেরিকা যাওয়ার, আই হ্যাভ এডুকেট মানি, adequate amount of money to go to America. I have adequate preparation for ACC examination. Many of you watch my class to prepare for BCS, and some of you watch my class to prepare yourself for IELTS. In cases you can make an example like this, that I have adequate preparation for my IELTS exam that will be held next month. Okay, government must ensure adequate food, সরকারকে পর্যাপ্ত খাবার নিশ্চিত করতে হবে। শেল্টার, আশ্রয় নিশ্চিত করতে হবে। ফর দ্যাম, তাদের জন্য। ফর দ্যাম, তাদের জন্য। কাদের জন্য? যারা আক্রান্ত, বন্যায় আক্রান্ত। তো আমরা এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি, বন্যার একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি, বন্যা হইলে কি হয়। তো আসলে আপনারা কারা কারা নিজের চোখে বন্যা দেখছেন? আপনারা আমার ক্লাস যারা দেখছে তারা অনেকেই 21st সেঞ্চুরির মানুষ, আবার অনেকেই আছেন যারা 27 to 30 এজে আছেন, বা যারা 35-এ আছেন তারা অনেকে 90 দশকের, গত শতাব্দীর 90 দশকের মানুষ। সো ইউ মাস্ট হ্যাভ experienced flood. I have myself experienced flood several times. I live in rural Bangladesh adjacent to rivers, and we know our rivers become very violent, very rush in monsoon. Heavy rain
as well as water from heavy water from upstream makes our rivers flow above the level. So this is the situation, inhuman situation. So আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি over 50,000 প্রায় 50,000-এর বেশি স্ট্র্যান্ডেড আটকে আছে, স্ট্র্যান্ডত আটকে থাকা ইন কুড়িগ্রামে অ্যাজ ওয়াটার রাইজেস, যেহেতু পানি বেড়ে গেছে। তো আমি এখানে কিছু ওয়ার্ডকে মার্ক করে রাখছি। এই মার্ক করে রাখার হচ্ছে put emphasis. I want to put emphasis the valuable word you need to know. I do not want to make you forget. I want you note down this vocabulary and make sentence. Unless or until you make sentences with the unknown word, with the advanced words, you will not be able to use it in while speaking. You will not be able to use it while writing. You can one thing you can see that I cannot use a lot of vocabulary, a lot of advanced words in my speaking, because this happens because we are not used to use advanced vocabularies in our writing and speaking. One thing may be that when we are talking, when we are communicating, we do not need a lot of advanced vocabularies. We use day-to-day vocabularies, simple vocabularies, level 1, level 2, level 3 vocabularies in our communication do not require a lot of bombastic, sophisticated, complex words. Communication can be continued with simple vocabularies, but we need a lot of improvement. This improvement do not happen because we do not use them more often. We do not use these vocabularies more often. We rarely use advanced vocabularies in our writing and we read a lot of. So আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা প্রচুর কঠিন vocabulary absorb করি, কিন্তু সেটা আমাদের আর্টিকেল লিখতে গিয়ে সেটা ব্যবহার করতে যাই না এবং সেটা বলতে গিয়ে ব্যবহার করতে যাই না। যেহেতু আমরা এটা অ্যাবজর্ব করি, এক্সিকিউশন করি না, সেহেতু আমাদের খুব একটা কাজ হয় না। সো আমি চাইবো যে আপনারা এগুলো দিয়ে এক্সাম্পল সেন্টেন্স বানান, ওয়ার্ডসেন দিয়ে একটা সেন্টেন্স বানিয়ে আমাকে কমেন্টে জানান। আর আরেকটা ঘোষণা হচ্ছে, আমার যারা আমার চ্যানেলের যারা আমার আলহামদুলিল্লাহ 21,000-এর বেশি সাবস্ক্রাইবার হয়েছে আমার ইউটিউব চ্যানেলে। আপনারা জানেন আমার থিঙ্ক ইংলিশ নামে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, সেখানে আপনারা যারা থিঙ্ক ইংলিশ লিখে সার্চ দিয়ে না পেলে থিঙ্ক ইংলিশ 7 লিখে সার্চ দিবেন, চ্যানেলটা পেয়ে যাবেন। তো এবং আমার পেজেও রিসেন্টলি খুব ভালো ফলোয়ার্স আসছে। তো আপনারা যারা বিগিনার্স, অনেকেই বিভিন্নভাবে 1-1.5 বছর 2 বছর ধরে চেষ্টা করছেন অনার্স মাস্টার্স করার পরে, আবার অনেকেই একাডেমিক জীবনেও অনেক গ্রামার কোর্স করছেন, ব্যর্থ হয়েছেন। I guarantee you, if you work with me for 1 month, it will change your basic foundation of English grammar as well as vocabulary. So I have started a new course. This is my batch number 2. My course includes newspaper article reading. It will improve your reading skill. Ultimately, you will be able to write, and it will improve your grammar more importantly. Many of you ask me if this course is included with grammar. Yes, this is a more moderate, more modern and scientific method of English grammar learning. So those who are interested, আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড, আপনারা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কমেন্ট করবেন কোর্স সম্পর্কে জানতে। ওকে, তো এখানে বলছে আমাদের মেইন আর্টিকেলটা এখানে শুরু হয়েছে, ইট ইজ ওয়ারিং। এটা দুশ্চিন্তার বিষয়, টু সি, এটা দেখা দুশ্চিন্তার বিষয় যে ফ্লাড সিচুয়েশন ইন নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্ট, উত্তরের ডিস্ট্রিক্টগুলো। এই যে আমরা এখানে কুড়িগ্রাম, এটা কিন্তু নর্থ, এই যে মাঝখানে বাংলাদেশের নিচের এগুলো হচ্ছে সাউদার্ন এরিয়াজ অফ বাংলাদেশ, আর এগুলো হচ্ছে নর্দার্ন এরিয়াজ অফ বাংলাদেশ। আর এই যে এইখানে আমি কিছু ভোকাবুলারি আপনাদেরকে দেখে দিই, দেখেন
আপনারা এইখানেও দেখতে পারেন। দেখেন এখানে কি বলা আছে, এই যে এখানে দাগ দিলাম, এটা হচ্ছে সাউদার্ন এরিয়া, SOUTHERN সাউদার্ন, এটা হচ্ছে নর্দার্ন, এটা হচ্ছে কি নর্দার্ন। এখন এইখানে আবার সোজা আরেকটা দাগ দিলাম, এটাকে বলবেন নর্থ ওয়েস্টার্ন এরিয়া, যেহেতু এটা হচ্ছে ওয়েস্ট, এটুকু হচ্ছে ওয়েস্ট, এটা হচ্ছে নর্থ ওয়েস্টার্ন অফ বাংলাদেশ, এটুকু হচ্ছে নর্থ আগে বলতে হবে, আগে নর্থ বলতে হবে, এটুকু হচ্ছে নর্থ ইস্টার্ন, এটুকু হচ্ছে ইস্ট, নর্থ ইস্টার্ন অফ বাংলাদেশ। একইভাবে এখানে আগে সাউথ বলতে হবে, সাউথ ওয়েস্টার্ন অফ বাংলাদেশ, সাউথ ইস্টার্ন অফ বাংলাদেশ। কেমন? এখানে 4টা কয়েকটা ভোকাবুলারি আপনারা শিখতে পারবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। তো বলছে ইট ইজ ওরিং, এখানে ওরিংটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করছে। এটা দুশ্চিন্তার বিষয় যে টু সি ফ্লাড সিচুয়েশন, অর্থাৎ খারাপ ফ্লাড সিচুয়েশন আমাদের চিন্তা বাড়াচ্ছে। এই নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টের বন্যা পরিস্থিতি আমাদেরকে উদ্বিগ্ন করছে, আমাদের চিন্তা বাড়াচ্ছে, স্পেশালি ইন কুড়িগ্রাম, বিশেষ করে কুড়িগ্রামের কথা বলতে গেলে। কেমন? ওয়ার্সেন, ইট ইজ ওয়ারিং টু সি দ্য ফ্লাড সিচুয়েশন ওয়ার্সেন, বন্যা পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে, ওয়ার্সেন অর্থ হচ্ছে খারাপ হওয়া। যেমন আমি যদি বলি মাই ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন ইজ ওয়ার্সেনিং ডে বাই ডে, দিন দিন আমার অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হচ্ছে। সো আই উড লাইক টু স্টার্ট এ নিউ বিজনেস, আই উড লাইক টু ডু সাম বিজনেস ইন দ্য টাইমস টু কাম। ওকে, বলছে ইট ইজ ওয়ারিং টু সি ফ্লাড সিচুয়েশন ওয়ার্সেন, বা মানে ফ্লাড সিচুয়েশন খারাপ হচ্ছে ডিউ টু কন্টিনিউয়াস রেইনফল, ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের ফলে। কন্টিনিউয়াস অর্থ হচ্ছে ক্রমাগত, একের পর এক বৃষ্টিপাতের ফলে, এবং অনরাশ শব্দের অর্থটা আমরা দেখব। অনরাশ অর্থ হচ্ছে বেগে, অগ্রগতি, সবেগে সম্মুখে ধাবিত হওয়া, অর্থাৎ এখানে পানিগুলো যে ভারত কিন্তু আমাদের থেকে অনেক উঁচু, ভারত থেকে যে পানিগুলো বাংলাদেশের দিকে ধাবিত হচ্ছে সেটাকে বলছে অনরাশ। এখানে আমরা বলতে পারি অনরাশ মানে হচ্ছে আপ স্ট্রিম, এটার একটা ভালো সিনোনিম হইতে পারে আপ স্ট্রিম। অনরাশের ভালো একটা সিনোনিম হইতে পারে আপ স্ট্রিম। কেমন? আমরা অনরাশের ভালো সিনোনিম যে আপ স্ট্রিম, আমরা এটা একটু দেখবো, আপনাদের অনরাশের একটা মিনিং দেখায় দিব। ওকে, অনরাশের মিনিংগুলো এখানে অনেকেই বলে স্যার আপনি কোন ডিকশনারি ব্যবহার করেন। ভাই, আপনি ওয়ার্ড মিনিং লেখা সার্চ দিলে অনেকগুলো ডিকশনারি তো চলে আসবে। অনেকে বারবার এ রাশিং ফরওয়ার্ড অনওয়ার্ড, কেমন? অনরাশ। ওকে, তো বলছে অনরাশ অফ ওয়াটার ফ্রম আপস্ট্রিম, অর্থাৎ উজান থেকে আসা সব মানে দ্রুত প্রবাহিত পানিগুলোর এবং বৃষ্টিপাত, দুইটা কারণ এখানে বন্যার জন্য দুইটা জিনিসকে দায়ী করা হয়েছে। একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস রেইনফল, আর একটা হচ্ছে অনরাশ অফ ওয়াটার ফ্রম আপস্ট্রিম মানে উজান থেকে। আমরা হচ্ছে ভাটির দেশ, নিচের দেশ, পিছনের দেশ, সামনের দেশ, যেখান থেকে পানি আসে সেটাকে বলে আপস্ট্রিম, আর যেখানে পানি গড়িয়ে আসে সেটা হচ্ছে ডাউন স্ট্রিম, অথবা আমরা যেটাকে বলে ভাটি। এখন বলছে দুইটা কারণে আসলে বন্যা হচ্ছে, ডিউ টু দিয়া কারণগুলো বলছে। একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস রেইনফল, প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের কারণে, একটা হচ্ছে অনরাশ আপস্ট্রিম ওয়াটার। অ্যাকর্ডিং টু আ রিপোর্ট বাই দিস ডেইলি, এই নিউজ পেপারের একটা আর্টিকেল অনুযায়ী, নিউজ অনুযায়ী, ভাস্ট লো লাইং এরিয়াস, আমাদের বিশাল নিম্নভূমি, লো লাইং এরিয়াস হচ্ছে আমরা যেখানে চাষবাস করি, নদীর পাড়ের চর অঞ্চলগুলো বলে, ঝিল, বিল, হাওর, এগুলোর বলে লো লাইং এরিয়াস। ভাস্ট লো লাইং এরিয়াস, আমাদের দেশের ব্যাপক নিম্নভূমিগুলো হ্যাভ বিন ইনান্ডেটেড, প্লাবিত হয়েছে। এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস। ইনান্ডেট শব্দের অর্থ হচ্ছে ফ্লাড, এক কথায় প্লাবিত হওয়া, পানির নিচে নিমজ্জিত হওয়া। তো এখানে ইনান্ডেট শব্দ দিয়ে আপনারা একটা সেন্টেন্স করে আমাকে কমেন্টে জানান। আর যারা আমার ক্লাসটা দেখছেন প্লিজ আপনারা ক্লাসটা একটু আপনারা শেয়ার করে দিবেন। It helps me a lot. You know, content creating is not a
easy thing to do. It needs a lot of dedication, lot of hard work. And if you inspire a content creator by sharing, giving likes and good comments, this we creators become energized and we make a lot of more valuable contents. So please consider subscribing. Vast low-lying areas, বিশাল নিম্নভূমিগুলো have been inundated, প্লাবিত হয়েছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, ডিউ টু রাইজ ইন দ্য ওয়াটার লেভেলস, পানির লেভেল বৃদ্ধির কারণে, অফ তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে, এইভাবে ব্রহ্মপুত্র থেকে দরালা এবং দুধকুমার নদীর পানি বৃদ্ধির কারণে। এখানে আপনারা কিছু নদীর নাম শিখতে পারলেন। ইন কুড়িগ্রামে অ্যালং দ্য ব্রহ্মপুত্র নদীতে কেমন সাম 450 চরস, প্রায় 450টা চর এবং লো লাইং এরিয়াস এবং নিম্নভূমি হ্যাভ বিন ফ্লাডেড। এখানে আমরা যে শব্দটা ইনান্ডেটেড দ্বারা প্রকাশ করছে, এখানে ফ্লাডেড শব্দটা একই মিনিং প্রকাশ করছে, মগ্ন হওয়া, পানির নিচে চলে যাওয়া। বলছে কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্র নদীর বরাবর যেই এলাকাগুলো আছে সেখানের বা চরগুলো আছে, প্রায় 450টা চর এবং কিছু লো লাইং এরিয়াস নিম্নভূমি হ্যাভ বিন ফ্লাডেড, পানির নিচে চলে গেছে। পানির নিচে যাওয়ার পরে কি হয়েছে সেটা কমা দিয়ে বা প্লাস আইএনজি দিয়ে বলবে লিভিং অ্যান্ড এস্টিমেটেড 50,000 স্ট্র্যান্ডেড। এখানে 50,000 পিপল বলে একটা নাউন আছে, 50,000 পিপল স্ট্র্যান্ডেড। এই কারণে এই লিভ সামওয়ান এইভাবে সেন্টেন্সটা বলে। যেমন আমি যদি বলি দুর্ঘটনার সংবাদটা আমাকে মানে আমার মনটা ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল, দ্য ব্যাড নিউজ লেফট মি ডিভাস্টেটেড। তো ব্যাপারটা আমি বলতে চাইতেছি এই যে স্ট্র্যান্ডেড, ডিভাস্টেটেড, এই স্ট্রাকচারটা বলতে চাচ্ছি যে লিভ সামওয়ান ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, লিভ সামওয়ান। তো লিভ সামওয়ান ইন সাম সিচুয়েশন, লিভ সামওয়ান ইন সিচুয়েশন, এরকম। লিভিং অ্যান এস্টিমেটেড 50,000 পিপল স্ট্র্যান্ডেড, এবং এই বন্যার কারণে 50,000 মানুষ গৃহবন্দী আছে। স্ট্র্যান্ডেড মানে হচ্ছে গৃহবন্দী, স্ট্যান্ডার্ড অর্থ কি গৃহবন্দী। তো আমরা একটু এখানে অনরাস শব্দের অর্থটা জানলাম। অনরাস শব্দটা আমরা কি জানলাম, প্রচুর পরিমাণে পানির প্রবাহ। এখানে আমরা ইনান্ডেড শব্দের অর্থটা জানবো, সরি। তো আমরা ইনান্ডেড শব্দের অর্থটা জানবো। এই যে ইনান্ডেড, টু ফ্লাড এন এরিয়া উইথ ওয়াটার, পানি প্রবাহিত হয়ে কোনো জায়গা প্লাবিত হওয়া। ইফ দ্য ড্যাম ব্রেক্স, যদি বাঁধ মানে রাস্তাটা ভেঙে যায়, ইট উইল ইনান্ডেট, এটা ডুবিয়ে দিবে লার্জ পার্টস অফ দ্য টাউন, শহরের অনেক অঞ্চল ডুবে যাবে। ডাম মানে এম্বার্কমেন্টস, বাঁধ। নিম্নভূমি যেগুলো তলিয়ে যেতে পারে সেগুলো থেকে নদীর পানির স্রোত থেকে প্রোটেক্ট করে রাখা, পানির প্রবাহ থেকে রাখা। তাহলে আমরা ইনান্ডেড অর্থ হচ্ছে টু ফ্লাড এন এরিয়া। আমি যেটা বলছি ফ্লাড অর্থ ইনান্ডেড অর্থ একই। আচ্ছা, এই আর্টিকেলে আরেকটা আছে, দুধকুমার নদীটা আছে, দুধকুমার রিভার্স। তো আপনাদেরকে একটু আমি রিলেট করব দুধকুমার রিভার্সটা কোথায় আছে। নিশ্চয়ই কুড়িগ্রামের কাছাকাছি আছে। এখানে এই যদি বাংলাদেশের ম্যাপ হয় তাহলে আপনার দুধকুমারটা আছে এই জায়গায়, এই যে দুধকুমার রিভার, এখান থেকে ভারতের অংশে প্রবাহিত হয়েছে। এই যে নদীটা এখানে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। এই নদীর প্রবাহিত যে অনরাশ আপস্ট্রিম ওয়াটার, ইট ইজ ইনান্ডেটিং অথবা ইট ইজ ফ্লাডিং আওয়ার কুড়িগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট and adjacent rivers and low-lying areas. Okay, তো আমরা ইনান্ডেড অর্থ জানলাম, টু ফ্লাড অ্যান এরিয়া সহজভাবে বলতে গেলে। তারপর এখানে স্ট্র্যান্ড আমরা জানলাম। তো আমরা এখানে ফুল অর্থ হয় যে আপনারা যদি দেখেন কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্র নদীর আশেপাশে সাম 450 চর, 450টা চর এবং লো-লাইং এরিয়াস নিম্নভূমি হ্যাভ বিন ফ্লাডেড, বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে অথবা পানির নিচে চলে গেছে। এই পানির নিচে চলে যাওয়ার কারণে কি হয়েছে, লিভিং অ্যান এস্টিমেটেড 50,000 পিপল, এখানে আমি পড়লাম
এর কারণে 50,000-এর মতো এস্টিমেটেড মানে মোটামুটি আনুমানিক 50,000-এর মতো মানুষ স্ট্র্যান্ডেড, গৃহবন্দী ঘরবন্দি হয়ে গেছে, আটকা পড়ে গেছে। স্ট্র্যান্ড অর্থ হচ্ছে কেউ কোথাও আটকা পড়ে যাওয়া। কিছুদিন আগে আমাদের maybe I have seen a video, I have watched a video about this, that there has been a lot of downpour, a lot of heavy rain in Bandarban. You all know that Bandarban is a hilly areas. If a lot of rain occurs, the fear of landslide, the possibility of landslide rises, and some of our tourists, they have been stranded there because of landslide in Bandarban. And I have unfortunately seen a family consisting of more than 50 members has been in the trap of landslides, and they have been killed in the landslide, unfortunately. তারপর বলছে দিস ইজ এ ফ্লুইড সিচুয়েশন, অর্থাৎ এই যে পানি বেড়ে যাচ্ছে এই সিচুয়েশনটাকে বলছে একটা ফ্লুইড সিচুয়েশন। তো ফ্লুইড সিচুয়েশন হচ্ছে আসলে পরিস্থিতিটা খুবই ঘোলাটে, এরকম বলছে। কেন? অ্যাজ দ্য ওয়াটার লেভেল ইজ প্রজেক্টেড টু কন্টিনিউ রাইজিং, যেহেতু ওয়াটার লেভেল ইজ প্রজেক্টেড অর্থ হচ্ছে ইজ এক্সপেক্টেড, আশা করা হচ্ছে ওয়াটার লেভেল কী হবে, কন্টিনিউ রাইজিং, বাড়তে থাকবে, বিফোর ইট রিসিডস। ইট মানে হচ্ছে এই ওয়াটার লেভেল, কেমন? ওয়াটার লেভেল, রিসিড অর্থ হচ্ছে পানি নেমে যাওয়া, ইট মানে এখানে ওয়াটার রিসিডস, পানি নেমে যাওয়ার আগ পর্যন্ত, রিসিড অর্থ হচ্ছে নেমে যাওয়া, আমরা অর্থটা দেখব। তো বলছে এই যে দিস ইজ এ ফ্লুইড সিচুয়েশন, বর্তমানে কুড়িগ্রামে ফ্লুইড সিচুয়েশন বলতেছে। ফ্লুইড সিচুয়েশন বলতে বোঝায় ইফ দ্য সিচুয়েশন ইজ ডাইনামিক, এবং সিচুয়েশনটা যদি কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হতে থাকে, এ সিনারিও দ্যাট ইজ কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জিং, যখন পরিস্থিতি ব্যাপক পরিবর্তন হতে থাকে, পানি বাড়ে, পানি কমে, হ্যাঁ, নদী প্রবাহিত হয়, নদীর পাড় ভেঙে যায়, এই যে সিচুয়েশনগুলো এগুলো কিন্তু প্রচুর পরিমাণে একটার পর একটা হয়, আবার হঠাৎ করে পানি কমে যায়, এটা হচ্ছে ফ্লুইড সিচুয়েশন। কেমন? এ সিনারিও দ্যাট ইজ কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জিং, যখন পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয় সেটাকে বলে ফ্লুইড সিচুয়েশন, এবং যখন পরিস্থিতি আনপ্রেডিক্টেবল হয়, বলছে পরিস্থিতিটা খুবই অপ্রত্যাশিত, যেহেতু ওয়াটার লেভেল ইজ প্রজেক্টেড টু কন্টিনিউ রাইজিং, ওয়াটার লেভেল দিন দিন বাড়তেছে, বিফোর ইট রিসিডস, পানি নেমে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। রিসিড শব্দের অর্থটা আমরা দেখব। তো রিসিড অর্থ হচ্ছে টু মুভ ফার্দার অ্যাওয়ে ফ্রম ডিস্টেন্স, টু বিকাম লেস ক্লিয়ার অর লেস ব্রাইট, অর্থাৎ কমে যাওয়া। এখানে রিসিড অর্থ কমে যাওয়া। যেমন দেখেন, পেইনফুল মেমোরিজ গ্র্যাজুয়ালি রিসিড ইন হার মাইন্ড, তার মনের মধ্যে যেই দুঃখের স্মৃতি ছিল গ্র্যাজুয়ালি ধীরে ধীরে রিসিড, এগুলো মনে আস্তে আস্তে এগুলো কমে গেছে তার মনের মধ্যে। রিসিড অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু ন্যাচারালি কমে যাওয়া, এখানে বলছে পানি ন্যাচারালি কমে যাওয়া। কেমন? তা আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ভোকাবুলারি এখানে শিখলাম যে স্ট্র্যান্ড অর্থ হচ্ছে আটকে থাকা। স্ট্র্যান্ড শব্দ অর্থ আটকে থাকা, আমরা দেখব আনএবল টু লিভ সামহোয়ার বিকজ অফ এ প্রবলেম, such as not having any transport money, কোনো টাকা নাই অথবা কোনো যানবাহন নাই, আপনি আটকে গেছেন, এটা হচ্ছে স্ট্র্যান্ড। He left me stranded in town with no car, no money for bus, বলছে সে আমার শহরে নিছে, নিউ ইয়র্ক শহরে নিছে। ফর এক্সাম্পল, I am a stranger in America. If I go to America, I need money, I need dollar. So, one of my relatives invited me in America. I visited America in New York, but when I landed New York, I was stranded. I found him nowhere. He was nowhere, and I had no dollar in my pocket to pay bus fee. So I was stranded there. So left me stranded in town. এরকম। তো আসলে আজকের আর্টিকেলটা স্লোলি পড়ছি আমি চাচ্ছি আপনাদেরকে হাউ টু রিড অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আসতে। হোয়াট দিস মিনস ফর দ্য এফেক্টেড, অর্থাৎ এই পরিস্থিতিতে আসলে কী দাঁড়াচ্ছে। অ্যাট রিস্ক পপুলেশন, অ্যান্ড অ্যাট রিস্ক পপুলেশন ইজ দ্যাট দে হ্যাভ এ ডুয়াল ক্রাইসিস, মানুষের এখন দুইটা সংকট দাঁড়াইছে তাদের সামনে ইন হ্যান্ড, তাদের সাথে দুইটা সমস্যা এখন, একটা হচ্ছে বন্যা, ফ্লাডিং। অর্থাৎ এই পরিস্থিতিতে এই কুড়িগ্রামের
নিম্ন অঞ্চলের মানুষ ব্রহ্মপুত্র, তারপরে গঙ্গা, এই নদীর পাশের মানুষগুলো দুইটা সমস্যা ফেস করছে। কি কি নদীর নামগুলো যেন ভুলে গেলাম, একদিক দিয়ে পড়ি আরেক দিক দিয়ে ভুলে যায়। তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, তারপর এখানে ধরাল না ধরলা, সরি আপনি একটু কারেক্ট করে দিবেন আপনারা। তারপর বলছে দুধকুমার, এই নদীগুলো সম্পর্কে বলছে। এই নদীর আশেপাশের মানুষের এখন দুইটা সমস্যা, একটা হচ্ছে ফ্লাডিং, তাদের আশেপাশের বাড়িঘর সব নদীতে ডুবে গেছে পানিতে, অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে ইরোশন, ভাঙন। পানি যখন রিসিড করে, এই যে রিসিড অর্থ নেমে যায়, তখন কিন্তু এই প্রচণ্ড ভাঙন শুরু হয়, মানুষ সব কিছু হারায় ফেলে। হুইচ ডিমান্ডস, অর্থাৎ এই দুইটা পরিস্থিতিতেই, কোন পরিস্থিতি, যে ক্রাইসিসটা সম্পর্কে এখানে ব্যাখ্যা করছে। এই ক্রাইসিস ডিমান্ডস প্রপার অ্যাটেনশন ফ্রম দ্য অথরিটিস বলতে লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, গভর্নমেন্ট অ্যান্ড এনজিওস, নন গভর্নমেন্ট এন্টিটিস, তাদের কাছ থেকে এখন প্রপার অ্যাটেনশন দরকার। তারপর বলছে দ্য ইভলভিং সিচুয়েশন, এই যে এখানে বলছে একটা সিচুয়েশন সম্পর্কে বলছে, ফ্লুইড সিচুয়েশন, আমরা একটা ফ্রেজ পাইছিলাম, ফ্লুইড সিচুয়েশন, আর এখানে আপনার এই ইভলভিং সিচুয়েশন একই অর্থ। ইভলভিং সিচুয়েশন হচ্ছে কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জিং পরিস্থিতি, হ্যাঁ, কনস্ট্যান্টলি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে ইন দিস ডিস্ট্রিক্ট, এই ডিস্ট্রিক্টে এই প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জিং পরিস্থিতিতে উইথ দ্য সিমুলটেনাস অর্থ হচ্ছে বারবার পানি বাড়ছে, অ্যান্ড ফল ইন দ্য ওয়াটার লেভেলস, পানির লেভেল বারবার বাড়া এবং কমা পরিস্থিতিতে অ্যাট দ্য ডিফারেন্ট রিভার পয়েন্ট, বিভিন্ন নদীর পয়েন্টগুলিতে, অ্যান্ড কনসিকুয়েন্ট ইরোশন, এবং এরপরে কনসিকুয়েন্ট হচ্ছে এর ফলাফল হিসাবে, এর রেজাল্ট, কনসিকুয়েন্ট হচ্ছে একটা রেজাল্ট, ইরোশন এর ফলের যে ভাঙন, ইরোশন মানে ভাঙন হচ্ছে অ্যালং দেয়ার কোস্ট, এই নদীগুলোর উপকূলে, ইজ সামথিং দ্য অথরিটিস শুড বি অবজার্ভিং ক্লোজলি, এবং এগুলো কর্তৃপক্ষকে শুড বি অবজার্ভিং, দৃষ্টি দেওয়া উচিত, ক্লোজলি, গভীরভাবে। কনসিডারিং দ্য, কেন তারা সরকার গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত সেটা বলছে, কনসিডারিং দ্য ইন্টেন্সিটি অফ সাচ ইভেন্টস ইন রিসেন্ট ইয়ার্স, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বারবার যে বন্যা হচ্ছে, এই বন্যাগুলো কনসিডার করা, এটা তীব্রতা বুঝতে হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কেন এত বেশি বন্যা হচ্ছে বাংলাদেশে, এটা অথরিটিসকে, সরকারকে বুঝতে হবে। বাট দ্য ইমিডিয়েট প্রায়োরিটি অফ কোর্স, কিন্তু এটা হচ্ছে সরকারের একটা লং টার্ম প্ল্যান যে প্রতি বছর কেন বন্যা হয়, কিন্তু বর্তমানে ইমিডিয়েটলি কী করতে হবে, ইমিডিয়েটলি প্রায়োরিটি হচ্ছে ইজ টু এনশিওর প্রপার রিলিফ এফোর্টস, পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ দিতে হবে। বিভিন্ন রিপোর্ট ইঙ্গিত করছে, ইন্ডিকেট এখানে বার, রিপোর্টে বলা হয় যে এ সিগনিফিক্যান্ট গ্যাপ বিটুইন দ্য নিডস অফ দ্য এফেক্টেড অ্যান্ড অ্যাভেলেবল এইড, এখানে দ্য এফেক্টেড বলতে হচ্ছে আক্রান্ত মানুষ, 50,000 মানুষ আর কি, এরকম বলতেছে। রিপোর্ট ইন্ডিকেট এ সিগনিফিক্যান্ট গ্যাপ, রিপোর্টে দেখা গেছে যে ব্যাপক একটা, সিগনিফিক্যান্ট মানে হচ্ছে ব্যাপক, হিউজ বলতে পারেন এখানে, হিউজ একটা গ্যাপ চলছে কিসের মধ্যে, এফেক্টেড মানুষের মধ্যে, এবং তাদের মধ্যে যে অ্যাভেলেবল এইড আছে, ত্রাণের মধ্যে, আমাদের সরকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অথবা এনজিও যে ত্রাণ দেয়, অ্যাভেলেবল যে এইড মানে ত্রাণ রিলিফ দেয়, সেটার সাথে এফেক্টেড মানুষের একটা ব্যাপক গ্যাপ আছে, পর্যাপ্ত ত্রাণ মানুষ পাচ্ছে না। মেনি ফ্লাড ভিকটিমস, অনেক বন্যা আক্রান্ত মানুষ আর স্ট্রাগলিং, কমেন্টে জানাবেন কোন টেন্স। অনেকেই সুন্দর কমেন্ট করে, আই থিঙ্ক এটা সে এনগেজড থাকলো, ক্লাসে এনগ্রস থাকলো, হি টুক পার্ট ইন মাই ক্লাস, হি অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেটেড ইন দ্য ক্লাস, দিস উইল হেল্প হিম আলট। অনেকে কমেন্টে বলে স্যার এটা এই টেন্স। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মেনি ফ্লাড ভিকটিমস আর স্ট্রাগলিং, অনেক বন্যা আক্রান্ত মানুষরা স্ট্রাগলিং মানে কষ্ট করছে, সংগ্রাম করছে, উইদাউট এডিকুয়েট রিলিফ সাপ্লাইজ, যেহেতু তাদের পর্যাপ্ত রিলিফ ত্রাণ সাপ্লাই মানে সরবরাহ নাই। লেক অফ শেল্টার, আশ্রয়ের অভাব ইজ অ্যানাদার মেজর ইস্যু, অর্থাৎ এই মানুষগুলোকে, স্ট্র্যান্ডেড মানুষগুলোকে, আটকে পড়া মানুষগুলোকে সেখানগুলি উদ্ধার করে শেল্টার হোমে তাদেরকে নিয়ে আসা, অথবা বেরিবাদে তাদেরকে নিয়ে আসা, স্কুল কলেজে তাদেরকে নিয়ে আসা, সেফ জায়গায় নিয়ে আসা, এটা বলছে লেক অফ শেল্টার,
এটা হচ্ছে না, ইজ অ্যানাদার মেজর ইস্যু, এটা একটা বড় ইস্যু, স্পেশালি ইন পার্টস অফ লালমনিরহাট। বিশেষ করে লালমনিরহাটে আপনার বেশি মানুষ শেল্টার পাচ্ছে না, কুড়িগ্রামে বেশি মানুষ শেল্টার পাচ্ছে না, হোয়ার যেখানে ফ্লাড ওয়াটার ইজ শোয়িং আ ফলিং ট্রেন্ড, যেখানে ফ্লাড ওয়াটার বন্যার পানি ইজ শোয়িং, এইটা হচ্ছে কোন টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এ ফলিং ট্রেন্ড, অর্থাৎ এই দুই লালমনিরহাট এবং কুড়িগ্রামে যেখানে পানি একটু কমে যাচ্ছে সেখানে মানুষ একটা আশ্রয়ের জায়গা পাচ্ছে না। অ্যাজ পার অফ রিপোর্ট অনুসারে, অ্যাজ পার মানে অনুসারে, অ্যাকর্ডিং টু অর্থ দেয়, অ্যাজ পার এ রিপোর্ট, একটা রিপোর্টে দেখা গেছে ইরোশন ইজ অ্যাক্টিভ ইন 20 পয়েন্টস। পয়েন্ট মানে নদীর বিভিন্ন পয়েন্ট, জায়গায়, কেমন, এখানে ইরোশন মানে নদী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট অনেক জায়গায় এখন ফ্লাড বন্যা চলছে, কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু ইরোশন হচ্ছে না। যে বলছে এই নদী ভাঙন 20টা জায়গায় দেখা গেছে, অ্যাক্টিভ মানে দেখা গেছে, ইন 5 উপজেলাস অফ দ্য 2 ডিস্ট্রিক্টস, দুইটা ডিস্ট্রিক্টের জেলা, দুইটা জেলার 5টা উপজেলার 20টা পয়েন্টে, আবার বলছি দুইটা জেলার 5টা উপজেলার 20টা পয়েন্টে আপনার নদী ভাঙন দেখা গেছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট, এর ফলে মেনি ভিলেজার্স, অনেক গ্রামের মানুষ আর টেকিং শেল্টার কোন টেন্স আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আর এখানে টেক শেল্টার জিনিসটাকে আমি একটা মানে হাইলাইট করে রাখছি এই কারণে, টেক শেল্টার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। টেক শেল্টার ইন আছে এখানে, অন দিছে এখানে ওরা, কারণ এম্বার্কমেন্ট আছে, গভর্নমেন্ট খাস ল্যান্ড বলছে, এই কারণে অন দিয়েছে। বা নর্মালি টেক শেল্টার ইন, যেমন আমি যদি বলি রোহিঙ্গা পিপল, রোহিঙ্গা কমিউনিটি টুক শেল্টার ইন টেকনাফ অফ বাংলাদেশ। আবার বলছি রোহিঙ্গা কমিউনিটি টুক শেল্টার ইন টেকনাফ বাংলাদেশের টেকনাফে তারা আশ্রয় নিয়েছে। এখন ভাষাঞ্চলে তাদেরকে গভর্নমেন্ট হ্যাজ মুভ দ্যাম টু ভাষাঞ্চর, মেবি তাদেরকে মুভ সামওয়ান টু সাম প্লেস, গভর্নমেন্ট হ্যাজ মুভড দ্য রোহিঙ্গা পিপল টু ভাষাঞ্চর। ওকে, তো এখানে টেক শেল্টার অন মেনি ভিলেজার্স, অনেক গ্রামের মানুষ আর টেকিং শেল্টার অন গভর্নমেন্ট খাস ল্যান্ড, সরকারের মালিকানাধীন যে জমি সেখানে অনেকে আশ্রয় নিচ্ছে, রাস্তায় আশ্রয় নিচ্ছে, বোট নৌকায় আশ্রয় নিচ্ছে, অর এম্বার্কমেন্টস, গুরুত্বপূর্ণ একটা ভোকাবুলারি, বাঁধ। বাংলাদেশের জন্য এম্বার্কমেন্ট হচ্ছে একটা খুবই ফান্ডামেন্টাল বিষয়। আমরা জানি বাংলাদেশ ইজ এ ল্যান্ড অফ রিভার্স, বাংলাদেশ ইজ ক্রিস ক্রসড বাই 2500 রিভার্স, মানে বাংলাদেশের উপরে দিয়ে 2500 নদী বয়ে গেছে। বাংলাদেশ ইজ ক্রসড বাই মোর দেন 2000 রিভার্স। সো এটাই বলছে এই নদীগুলোকে যখন বিপদসীমার উপরে দিয়ে প্রবাহিত হয়, এটা কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের নিম্ন অঞ্চলগুলো বাদ দেওয়া, এটা হচ্ছে এম্বার্কমেন্টস। তো মানুষ এই এম্বার্কমেন্টে আইসে অনেক গ্রামের মানুষ আশ্রয় নিচ্ছে, টেক শেল্টার ইন, এনশিওরিং দ্যাট রিলিফ মেটেরিয়ালস, অর্থাৎ ত্রাণ উপাদান কেমন নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে ইনক্লুডিং এখানে প্রেপোজিশন, ইনক্লুডিং ফুড, এই ম্যাটেরিয়ালসগুলোকে এখানে ব্যাখ্যা করছে, খাবার, ক্লিন ওয়াটার অ্যান্ড মেডিকেল সাপ্লাইজ প্রম্পটলি রিচটা এখানে বাদ, এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে রিলিফ ম্যাটেরিয়ালস রিচ, রিলিফ ম্যাটেরিয়াল পৌঁছে, প্রম্পটলি অর্থ হচ্ছে দ্রুত, তৎক্ষণাৎ, ইনস্ট্যান্টলি একবার। এখানে দ্যাট ক্লজটা দ্বারা আপনার এই এনশিওরিং এর পরের ক্লজটা এখানে শুরু হয়েছে, দ্যাট রিলিফ ম্যাটেরিয়ালস প্রম্পটলি রিচ দ্যাম, অর্থাৎ রিচ দ্যাম মানে ফ্লাড এফেক্টেড পিপল, ফ্লাড এফেক্টেড মানুষের কাছে দ্রুত রিলিফ ম্যাটেরিয়ালস পৌঁছে দেওয়ার কাজটা এনশিওর করা ইজ ইম্পারেটিভ, গুরুত্বপূর্ণ। এখানে এনশিওরটাকে ব্যাখ্যা করছে, কি এনশিওর করতে হবে, রিলিফ পণ্য এনশিওর করতে হবে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে এনশিওরটা কিন্তু ইজ এর সাবজেক্ট, এনশিওরটা ইজ এর সাবজেক্ট, এবং এটা জেরান্ড, এটা একটা পারফেক্ট এক্সাম্পল অফ জেরান্ড। ওকে, আলহামদুলিল্লাহ ভালোই শেষ করছি, দেখি বাকিটুকু শেষ করতে পারি কিনা। এইখানে কিন্তু অনেক কমপ্লেক্স গ্রামাটিক্যাল ইস্যুস আছে, আমি আমার পেড ক্লাসে এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করব। ওকে,
দ্য ইনক্রিজিংলি ফ্রিকুয়েন্ট সাইকেল অফ ফ্লাডিং, এই যে আমাদের ইনক্রিজিংলি অর্থ হচ্ছে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, বারবার যে সাইকেল অফ ফ্লাডিং, বন্যার যে বৃত্ত, সেটা যদি বন্যার যে পরিমাণ যে বারবার বাড়ছে, অ্যান্ড ইরোশন এবং নদী ভাঙন যে বাড়ছে বাংলাদেশে, অলসো ডিমান্ডস থেকে বাড়বে ডিপার রেসপন্স, আমাদের সরকারের গভীরভাবে এটাকে দেখতে হবে, ফ্রম দ্য হায়ার অথরিটিস, সরকারকে এটা দেখতে হবে। দেয়ার ইজ আ ক্লিয়ার নিড ফর মোর রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, পরিষ্কার একটা জিনিস আমাদের দরকার, দরকার, পরিষ্কারভাবে একটা জিনিস আমাদের জরুরি হয়ে দাঁড়াইছে, রেজিলিয়েন্ট মানে শক্তিশালী, রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, অবকাঠামো দরকার আমাদের। কেমন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে এখানে বোঝায় ফ্লাড শেল্টার হোমস, ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে বোঝায় এম্বার্কমেন্টস, ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে বোঝায় এখানে রোডস, কালভার্টস, ব্রিজেস, এগুলো হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার। বলছে দেয়ার ইজ ক্লিয়ার নিড ফর মোর রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আমাদের আরও ভালো শক্তিশালী ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার ইন ফ্লাড প্রোন এরিয়াস, বন্যা আক্রান্ত, যেখানে ফ্লাড প্রোন অর্থ হচ্ছে যেখানে বন্যা বেশি হয়, বেশি বন্যা আক্রান্ত এলাকাগুলোতে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার, রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার, দ্যাট ডাজন্ট মেক পিপল সো হেল্পলেস, এবং এগুলো থাকলে মানুষ খুব একটা অসহায় হয় না। হ্যাঁ, দ্যাট বলতে বোঝাচ্ছে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো ডাজন্ট মেক পিপল সো হেল্পলেস, মানুষকে খুব বেশি অসহায় হতে দেয় না। হেল্পলেস মানে অসহায়, ডেস্টিটিউট অর্থ অসহায়। ওভারনাইট, রাতারাতি মানুষ, এগুলো থাকলে রাতারাতি মানুষ ফকির হয়ে যায় না। ডেস্টিটিউট, যেমন ফর এক্সাম্পল আই এম এ solvent person, I am from a solvent family, and if flood occurs, even myself, if I reside beside a river, I may be zero overnight, রাতারাতি আমি জিরো হয়ে যেতে পারি। My home, because there is poor infrastructure around, our embankments, our magna embankments is very weak, it can break, magna can break through all the embankments very easily. Magna can destroy our resilience, because our resilience, our strong infrastructure is not strong enough. Okay, বলছে there is clear need for more resilient infrastructure, আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আরও শক্তিশালী হতে হবে যাতে ফ্লাড আক্রান্ত এলাকার মানুষগুলো খুব বেশি অসহায় না হয়ে যায়, ডেস্টিটিউট না হয়ে যায় রাতারাতি। ডেস্টিটিউট শব্দের অর্থটা অনেকটা হেল্পলেসের মতোই, অসহায়। তো আমরা ডেস্টিটিউট শব্দের অর্থটা দেখবো। ডেস্টিটিউট হচ্ছে উইদাউট মানি, ফুড অর হোম অর পজিশন। ডাইং ডেস্টিটিউট, এটার একটা ফ্রেজ আছে, ডাইং ডেস্টিটিউট হচ্ছে হতচ্ছাড়া, কোনো কিছু নাই যার, বাড়ি নাই, গাড়ি নাই, খাবারের মতো খাবার নাই, পকেটে টাকা নাই, ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট নাই, এগুলো হচ্ছে ডেস্টিটিউট অবস্থা, উইদাউট ফুড, মানি, হোম, পজিশন, এটা হচ্ছে ডেস্টিটিউট। হোয়াইল এরোশনস, যখন আমাদের দেশে অকার এভরি ইয়ার, যখন আমরা দেখতে পাই আমাদের দেশে প্রত্যেক বছর কি হচ্ছে, নদী ভাঙন হচ্ছে। ইটস গ্রোয়িং ট্রেন্ড স্পেশালি অ্যালং দ্য গঙ্গাস, বিশেষ করে গঙ্গা নদীর অববাহিকায়, যমুনা নদীর এবং পদ্মা নদীর এবং লাওয়ার মেঘনা নদীর অববাহিকাতে হাইলাইটস দ্য আর্জেন্সি অফ মোর কম্প্রিহেন্সিভ অ্যান্ড লং টার্ম ইন্টারভেনশনস। সরকারের উচিত এখন আরও বেশি কম্প্রিহেন্সিভ মানে বোধগম্য, ভালো আর কি, লং টার্ম দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিতে হবে সরকারকে। সাচাস, বিশেষ করে সেগুলো কেমন হবে, এনহেন্সিং ড্রেনেজ সিস্টেম, আমাদের ড্রেনেজ সিস্টেম ভালো করতে হবে, কনস্ট্রাক্টিং নির্মাণ করতে হবে, সাফিসিয়েন্ট ফ্লাড শেল্টার্স, পর্যাপ্ত পরিমাণে বন্যা থেকে বাঁচার শেল্টার তৈরি করতে হবে, রেইনফোর্সিং মানে শক্তিশালী করা, এমবাঙ্কমেন্টস, আমাদের বাঁধগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে উইথ ডিউরেবল ম্যাটেরিয়ালস, এবং এগুলো শক্তিশালী করার সময় যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো ব্যবহার করা হবে সেগুলো যেন ডিউরেবল হয়। আমাদের দেশে আমরা এখন প্রচুর অবকাঠামো দেখতেছি। এখন ইফ দিস ইনফ্রাস্ট্রাকচারস আর মেড উইথ গুড মেটেরিয়ালস, দিস ইজ এ বিগ কোয়েশ্চেন। ওকে, তো বলতে হবে ডিউরেবল, এটা হচ্ছে ডিউরেবল, যে আমাদের মেটেরিয়ালসগুলো, এমবাঙ্কমেন্ট বানানোর মেটেরিয়ালগুলো ভালো হইতে হবে। রেগুলেটিং রিভার ফ্লোজ, আমাদের নদীর প্রবাহর গতি ঠিক রাখতে হবে, নদীর প্রবাহ আটকে দেওয়া যাবে না। Okay, hopefully we have come to the last para, and this is concluding part of the article. In short, সংক্ষেপে বলতে গেলে মানে সামারি করতে গেলে, গভর্নমেন্টস অ্যাপ্রোচ, সরকারের অ্যাপ্রোচ নিডস টু বি টুফোল্ড, টুফোল্ড তো দুই গুণ,
সরকার যেভাবে আগাচ্ছে তাদের অ্যাপ্রোচ দ্বিগুণ হইতে হবে, আরও বেশি অ্যাপ্রোচ হতে আরও আগে এগিয়ে আসতে হবে। ইমিডিয়েট স্টেবিলাইজেশন অফ দ্য মোস্ট ক্রিটিক্যাল এরিয়াস অ্যান্ড দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এ কম্প্রিহেন্সিভ সাস্টেনেবল প্ল্যান টু মিটিগেট হচ্ছে লাঘব করা, মিটিগেট হচ্ছে সমস্যার সমাধান করা, সমাধান করা। তো বলছে তো সরকারের দ্রুত আরও 2 গুণ বেশি মাজায় গামছা বেঁধে, আমরা স্থানীয়ভাবে এভাবে বলি, আরও 2 গুণ বেশি মাজায় গামছা বেঁধে নামতে হবে। এবং ইমিডিয়েটলি সরকারকে কী করতে হবে, স্টেবিলাইজেশন অফ দ্য মোস্ট ক্রিটিক্যাল এরিয়াস, যেখানে যে এলাকাগুলো সবচেয়ে খারাপ অবস্থা সে এলাকাগুলো আগে কন্ট্রোল করতে হবে, সেগুলো আগে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ঠিক করতে হবে, সবগুলো ঠিক করতে হবে। অ্যান্ড দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এ কম্প্রিহেন্সিভ, এবং সরকারকে একটা বোধগম্য মানে সহজ একটা বিষয় ডেভেলপ করতে হবে, সেটা হচ্ছে সাস্টেনেবল প্ল্যান। এমন একটা পরিকল্পনা করতে হবে যে প্ল্যানটা মিটিগেট করতে পারবে, উপশম করতে পারবে, সমাধান করতে পারবে দ্য ইম্প্যাক্টস অফ ফিউচার ফ্লাডস, আগামী দিনে বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ফর নাও, আজকের মতো করে ইট মাস্ট ডিরেক্ট লোকাল অথরিটিস। বর্তমানে সরকার কী করতে পারে, সরকার ইট মানে গভর্নমেন্ট, মাস্ট ডিরেক্ট অবশ্যই নির্দেশনা দিবে, ডিরেক্ট মানে অনেকটা এখানে অর্ডার, সরকার অর্ডার দিয়ে দেবে লোকাল অথরিটিস, স্থানীয় প্রশাসনকে, ইউনো মহোদয়, ডিসি মহোদয়, তাদেরকে নির্দেশনা দিতে হবে টু ইমপ্রুভ দেয়ার রেসপন্স, তারা যেন দ্রুত মানুষের এই বিপদে রেসপন্স করে, উত্তর দেয় টু দ্য ইভলভিং সিচুয়েশন। ইভলভিং সিচুয়েশন হচ্ছে আপনার এই যে কন্টিনিউসলি চেঞ্জিং সিচুয়েশন, ইভলভিং মানে কন্টিনিউসলি চেঞ্জিং যে সিচুয়েশন, সেটাতে যেন তারা দ্রুত মানুষকে পাশে দাঁড়ায় ইন নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস, উত্তরের জেলাগুলোতে। বিসাইডস, এছাড়াও এনশিওরিং সাফিসিয়েন্ট রিলিফ মেটেরিয়ালস, অর্থাৎ এটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যেন সেখানে মানুষ পর্যাপ্ত রিলিফ পায় ইন ফ্লাডেড ভিলেজ, পার্টিকুলারলি দোজ ইন রিমোট লোকেশন, বিশেষ করে ত্রাণটা দিতে হবে বেশি দূরের মানুষগুলোকে, কারণ দূরের মানুষগুলোর কাছে অনেকে যেতে পারে না ত্রাণ নিয়ে। দে শুড অলসো কনসিডার, সরকারকে আরও বিবেচনা করতে হবে ডেপ্লয় অর্থ ছড়িয়ে দেওয়া, এডিশনাল রিসোর্সেস মানে এখানে পুলিশ হইতে পারে, র্যাব হইতে পারে, আর্মি হইতে পারে, ফায়ার ব্রিগেড পার্সনস হইতে পারে, কেমন যারা ত্রাণের কাজ করে তাদেরকে ছড়িয়ে দিতে হবে। ডেপ্লয় শব্দটা বলা হয় যেমন আর্মিদের বেলায় বলা হয়, একটা আর্মি ধরেন বাংলাদেশের নাফ নদীতে আমাদের কিন্তু এখন আর্মি নেভি জোয়ান্সদেরকে ডেপ্লয় করে রাখা হয়েছে, বিকজ উই অল নো দ্যাট দেয়ার ইজ অ্যান unrest between Myanmar and Bangladesh in the bordering areas, especially in the Saint Martin areas. So we deploy our resources there to protect our land. তো বলতেছে we should also consider deploying additional resources, মানুষ সেখানে বিভিন্ন ত্রাণের জন্য মানুষ পাঠাইতে হবে, অ্যান্ড পার্সোনাল টু ম্যানেজ ক্রাইসিস মোর ইফেক্টিভলি, যাতে আমরা এই ক্রাইসিস আরও দক্ষতার সাথে ম্যানেজ করতে পারি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এতক্ষণ যারা ধৈর্য সহ আমার ক্লাস দেখছেন আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কংগ্রেচুলেশন, ইউ হ্যাভ লার্ন আ লট অফ থিংস, অ্যান্ড আই রিকোয়েস্ট ইউ ডু নট অনলি অ্যাবসর্ব ইংলিশ, do not always learn English, learn a lot of vocabularies, lot of articles, watching a lot of education tutorials, YouTube videos. Try to implement this, try to write some sentences with these words, try to speak something, try to speak in English for 5 minutes at least, and record the video and see what is your performance. Start doing this for 6 months, and in this within 6 months you will be a good speaker, inshallah. Thank you very much, hope you are well. Allah Hafiz, tata, bye bye.